आज 7 नवेम्बर 2025 दिन शुक्रवार मार्गशीर मास कृष्ण पक्ष तुला 22 दिन आज तिथि और नक्षत्र द्वितीय दिवा 11:06 पर्यंत रोहिणी नक्षत्र रात्र 12:33 पर्यंत वृषचंद्र दंड 60 अहोरात्र सूर्य दर्शन 5:52 और सूर्यास्त 5:08 आज बिच्छा धनु और मीनराशि घातवार और आज बिच्छा राशि घात चंद्र आज शुभ बेला दिवा 8:54 और दिवा 10:24 पर्यंत दिवा 11:09 और दिवा 11:53 पर्यंत दिवा 1:23 और दिवा 3:37 पर्यंत निषेध खाद्य आज भेजी बैगण भक्षण निषेध तेज जाना मेष ठार मीन राशि पर्यंत समस्त 12 राशि आज राशिफल आपण कौन कहूँ आज आप कौन एपरी उपाय प्रतिकार करेंगे जहाँ करने द्वारा आज दिन टी आपण अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो सबुठ प्रथम आसु जाना मेष राशि व्यक्ति विषय में बंधु सहयोग खुशी हे आमोद प्रमोद दिन कट लव लाइफ दिन शुभ महिला माने नूतन वस्त्र किंबा गृह सामग्री क्रय करेंगे पारिवारिक जीवन आडंबरपूर्ण अपराह्न कौन मनोरंजन भित्तिक कार्य किंबा भोजभात जोगदेवे व्यवसाय भल चलो व्यवसायी मैंने इच्छा मुताबक लाभ प्राप्त करेंगे चाकरी लगे दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो सहकर्मी सहयोग कार्यस्थल को आनंदमय कर हस खुशी संपूर्ण दिनटी कट पूर्व योजना फलवती हो स्वास्थ्य उत्तम स्वादिष्ट भोजन मजा ने जीवन साथी सहित संपर्क मधुरतापूर्ण छात्र छात्री मानक लगे दिनटी शुभ कौन दिगरू शुभवार्ता मिल मित्रलाभर जोग बनुच्छी बहुत दिन कौन गोटे आशा चरितार्थ हो तो आज संपूर्ण दिनटी आपण लगे सब दृष्टि भल देह और मन भल रंगसाथी महल दिन कट आय और व्यय प्राय सामान बाधा सत्वे कार्य अग्रगति करेंगे अचानक धन प्राप्ति पर जोग बनुच्छी जो कारण आपणकर किसी दिन लगी रही समस्या दूर हो खराब मित्र और कुसंग ठार बंचिकर रुहतु और सठिक और उच्च भाव संपन्न व्यक्ति सहित मिशंतु जीवन में सफल रे बेले बेले उत्साह बदल निराशा भी आसी जाऊँगी जहाँफल जीवन असहनीय हो जाऊँगी किंतु धैर्य और निष्ठार सहित प्रत्येक कार्य को करंतु सफल रे आज आप धन संचय प्रति मन बल कलह रक्षा पाइबे कौन सुसंवाद पाई खुशी हे तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप नील रंगर वस्त्र धारण करूँ कि नील रंगर कौन गोटे जिनिस दिन जाक निज पाखे रखु और आज आप क्या सहित भी कलह व झगड़ा आदि करूँ ना यह आपण शुभ सब्यस्त हो एवं वृष राशि विषय जाना आज आपंकर वाक्य मीठापण आज आपंकर काम कार्य क्षेत्र में अधिक लाभ देखा पाइबे व्यवसायी मैंने निजर व्यवसाय को उन्नत करने लगी ठोस योजना प्रस्तुत करपारती चाकरी लगे दिनटी अनुकूल लोक मैंने आपंकर निकटतर होगा पसंद करेंगे कहीं आपण उपदेश लोड़ी पारती आपण निजर लक्ष्य हासिल करने लगी सीढ़ी प्रस्तुत करेंगे गृह को कौन से नुआ शौकीन सामग्री क्रय करपारती लव लाइफ दिनटी भल दाम्पत्य जीवन में मधुरता बजाय रता पिता सपोर्ट प्राप्त हो विभिन्न प्रकार सृजनात्मक चिंतार दिनटी कट आपड़ धीर स्थिर और गंभीर जनाजे किसी नुआ करने लगी मन में प्रेरणा आसो अचानक धन प्राप्ति पर जोग बनुच्छी अर्थात हठात कौन स्थान धन प्राप्ति हो जार कल्पना आप आगुरी करनथिबे अटकी रही और फसी रही धन पाखक फेरी आसो शारीरिक सुस्थता फेरी पाइबे डाक्तर परामर्श मान चलिए जोग व्यायाम को गुरुत्व देवे मन प्रफुल्ल आय अपरिवर्तित आज दिन टी आप लगी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो बंधु मिलन और सुस्वाद भोजन जोग रहुच्छी शरीर सुस्थ प्राय प्रत्येकटी कार्यर सफल रूपायन देवे आय उत्तम व्यवसायी मैंने आशा मुताबक धन प्राप्त करेंगे कार्यदक्षतार वृद्धि घट ऊर्जावान जनाजे पदोन्नति कार्य करेंगे आज अधिक अधिक लोक मान सहित जोड़ी हे और यह आपण आगामी भविष्य लाभकारी सिद्ध हो कौन प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति आपंकर परिचय हो ऐतिह्य कार्य मन देवे आज गरीब मान साहाय्य सहयोग और अन्य सामाजिक कार्य मान भाग ने समाज में आपंकर सुनाम बढ़ तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप 3 थर निजर पिता नाम नहीं निजर दिन को आरंभ करूँ और आज आप ब्लैक कलर को अवॉइड करूँ यह आपण शुभ सब्यस्त हो एवं आसतु मिथुन राशि विषय जाना शिक्षा क्षेत्र में आग्रह बढ़ कौन शुभ समाचार प्राप्त हो संतान पक्ष को नहीं समस्या कम संतान प्राप्ति हो कि संतान मानकर पाठपढ़ा को नहीं स्थिति अनुकूल किसी नुआ करने को आज आपण मन में आशा संचार हो वैदिक शक्तिर साहाय्य मिल मन में पवित्रता सकारात्मक स्वभाव संपन्न रे प्रत्येक कार्य को सकारात्मक ढंग से चिंता करेंगे और यह आपको आगामी समय सफलता प्रदान कर समाज में मान सम्मान वृद्धि हो
ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। କୌଣସି ମନୋରମ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ଦିନ କଟିବ। ନୂତନ ଆୟପନ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଅଚାନକ କୌଣସି ଖୁସିର ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କ୍ରମଶଃ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ପୂର୍ବ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ରୋଜଗାର ସ୍ଥିର ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟ ପୂର୍ବ ଭଳି ରହିବ। ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛି। ତ ଆଜି କୌଣସି ବି ଅବସର ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାନ୍ୟ ପରି ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଶାବାଦୀ ହେବେ, ଉର୍ଜ୍ଜବାନ ଜଣାଯିବେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଅସଫଳ ହେବା ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଅସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି। ଅସଫଳତାର ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି ହିଁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବସି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବେ ତ ଜୀବନରେ ଅବଶ୍ୟ ସଫଳ ରହିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚୁଟକି ଲୁଣ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ସେହି ଲୁଣକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛର ମୂଳରେ ପକାଇ ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହାରି ଉପରେ ବି ସହଜରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କୌଣସି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାରିକୁ ବି ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ନିଜର କୌଣସି ବି ଗୁପ୍ତ କଥା କାହାରିକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ। ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ବି କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ। ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ରହିବ। ହଠାତ୍ କୌଣସି କଳହ ହାତିରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯୋଜନାରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବ। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅବାଞ୍ଛିତ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ବୃଥା ଆଲୋଚନାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହେବ। ମିତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଧୋକା ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବ। ମନ ବିଚଳିତ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। ତ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଅଚାନକ କଳହରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅକାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ କୁସଙ୍ଗ ଓ ଖରାପ ମିତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ନାନା ସମସ୍ୟାମାନ ଦେଖାଦେବ। ଆଜି କୌଣସି ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅତି କମ୍ରେ 10 ଥର ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବ। ଯାନବାହନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଧା ଉପୁଜିବ। ଯାତ୍ରା ଆଦିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ନଦୀ, ହ୍ରଦ କିମ୍ବା ପୁଷ୍କରିଣୀର ସ୍ଥିର ଜଳରେ କିଛି ଅଟାର ଗୁଳା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି କାହାରିକୁ ବି ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦିନର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଅଧୁରା କାମଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରା କରିନେବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ମାତାପିତା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କେହି ଅତି ନିକଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ କିଛି ଚମତ୍କାରୀ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମହିଳାମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ହଜିଯାଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଫେରି ପାଇବେ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ। ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ ହେବେ। ଭଲ କାମ କରି ଖୁସି ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଖରାପ ରହିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବାହାରର ଖାଦ୍ୟପେୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ଓ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଫଳବତୀ ହେବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଚାକିରିରେ ସ୍ଥଗିତ ଥିବା କାମ ପୂରା ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ନେଇ ବେଳେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଅଛି, ତ ସେଥିରେ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଏହି ସମସ୍ୟା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାର ଦ୍ୱାରା ବି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଯେବେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ସାଥିରେ ଗୋଟିଏ ଘରରେ ରହିବାର ଅଛି, ତ ଝଗଡ଼ା ଆଦିଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ରହିପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିବେ। ବିଫଳତାର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯାହାବି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କିଛି ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି, ତାହା ଆପଣ ଘର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଓ ଅତି ନିକଟତର ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ
ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଜଳରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବିଫଳତାର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯାହାବି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କିଛି ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଆପଣ ଘର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଓ ଅତି ନିକଟତର ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ରହିବ। ଦିନର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଅଧୁରା କାମଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରା କରିନେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ମିଠାପଣ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲାଗି ଠୋସ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ନାମ ଯଶ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ମନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଉର୍ଜାବାନ ଜଣାଯିବେ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା କରିପାରିବେ। କୌଣସି ବହୁତ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟଭୀତ ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଫେରି ପାଇବେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମାନି ଚଳିବେ। ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଆୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ମିତ୍ର କିମ୍ବା ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସମର୍ପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ କିମ୍ବା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଓ ଏହି ଆଲୋଚନା ସଫଳ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଅଯାଚିତ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖିବା ଭଳି ରହିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ମନାଇବାରେ ସଫଳ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ କାଟିବା ଆଜି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ବେଲବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପଟି ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବାରେ କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିବ। ମାନସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖରାପ ମିତ୍ର ଓ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବରଂ ଏକାକୀ ରୁହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଖରାପ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଆଜି ବିଲକୁଲ ବି ମିଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଅକାରଣରେ ହିଁ ସମସ୍ୟା ଭିତରକୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇପାରନ୍ତି। ମନର କଥାରେ ନ ଯାଇ ବିବେକର ସାହାରା ନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି କିଛି ବି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲସେ ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ କେହି ଆପଣଙ୍କର କଥାର ଅର୍ଥକୁ ଅନର୍ଥ କରିପାରେ। ଆଜି ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ନିଅନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ରତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ତର ଓ ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ। ସମୟର ଅପଚୟ କରି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଘୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାର ସାମ୍ନା କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସାଧାରଣ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ରହିବ। ହଠାତ୍ କିଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେବ। ମନ ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ, ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଓ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ପରି ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରାରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିପାରେ। ଅଜାଣତରେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। ଆଜି କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ ଓ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇପାରେ। ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ ଓ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ନଦୀ, ହ୍ରଦ କିମ୍ବା ପୁଷ୍କରିଣୀର ସ୍ଥିର ଜଳରେ କିଛି ଅଟର ଗୁଳା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି କାହାରିକୁ ବି ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଚାର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ନିନ୍ଦା ଅପବାଦର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ନାହିଁ ଅଧିକା ଭଲ ନାହିଁ ଅଧିକା ଖରାପ। ପରୋପକାର କରି ଅପଦସ୍ଥ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଫିସରେ ବାତାବରଣ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। କିଛି ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାକ୍ ସଂଯମର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଦିନସାରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ କ୍ରୋଧୀ ଜଣାଯିବେ। ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗିଯିବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ। ତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଭଲସେ ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିକି ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ନିବେଶଠାରୁ ଆଜି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସାଧାରଣ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେତୁକ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ମୁଣ୍ଡରେ ଭାରିପଣ ରହିବ। ଆଖିର ଆଜି ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନରେ ମୋବାଇଲରେ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଦିର ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ
କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ନିଜର ବ୍ୟାପାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ଓ ମତଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କଟୁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଅନ୍ୟର ମନରେ କଷ୍ଟ ହେବା ଭଳି ଶବ୍ଦ ଭୁଲରେ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ତେବେ ବିଚାର ଶ୍ରୀ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ବିଲକ୍ଷଣ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ଓ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ବହି ଯାଉଥିବା ଜଳରାଶିରେ ଫମ୍ପା ମାଠିଆଟିଏ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ଅପଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଏବେ ଶୁଣିବା ଧନରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ, ଛୋଟ ଯାତ୍ରା, ଫୋନ୍ କଲ୍ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି। ଦିନଟି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଭରା ରହିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ପାଇବେ। ପରିବେଶ ସୁଖକର ରହିବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ। ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବ୍ୟାପାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରିସ୍ଥଙ୍କ ନିକଟତର ହେବେ। ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ମାନିତ ଓ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନି ଚଳିବେ। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ସୁଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ଲାଗି ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତ ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ। ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଅନୁଭୂତି ଓ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବ। ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ମନୋରମ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଘର ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଉନ୍ନତଶୀଳ ଓ ପ୍ରତିଭାବାନ ଦୁଇଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସଠିକ୍ ବସୁଅଛି। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଜଳରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ରୁଚି ରଖିବେ। ବିଫଳତାର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯାହାବି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କିଛି ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଆପଣ ଘର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଓ ଅତି ନିକଟତର ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ରହିବ। ଦିନର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଅଧୁରା କାମଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରା କରିନେବେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଅଛି। ଚାହୁଁଥିବା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି କିଛି ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିବ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରିୟ ହେବେ। ଆଜି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ଜଣାଯିବେ। ମନଟି ସର୍ବଦା ଖୁସି ରହିବ। ବହୁଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ପାଇବେ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଫେରି ପାଇବେ। ମନ ମଧ୍ୟ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିବ। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଆଜି କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଫଳବତୀ ହେବାରେ ବାଧା ଉପୁଜିବ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାରାଦିନ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ତେବେ ଅତୀତକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ମନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର ଘରର ଆଖପାଖରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ କରିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଅଟେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଔଷଧର ଦାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ମିଠାପଣ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲାଗି ଠୋସ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ଅତିରିକ୍ତ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଅଟକି ଓ ଫସି ରହିଥିବା ଧନ ଫେରିଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଆୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିବ।
ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ମନୋରମ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଗୃହକୁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିକରି ଆଣିବେ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନି ଚଳିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ହିଁ ରହିବ। ତ ଆଜି କୌଣସି ବି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସଫଳତା ପାଇବାର ଦିନଟିଏ। ତ ଏହାର ଭରପୁର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବ। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ଦାନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ବକେୟା କାମ ସବୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରା କରିବା ଲାଗି ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜର ମିତ୍ର ଓ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ସଫଳ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି ଆଗ୍ରହୀ ଜଣାଯିବେ। ପରିବାରକୁ ନେଇ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ମନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଖୁସି ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ଜାର ସ୍ତର ଦେଖିବା ଭଳି ରହିବ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ଦିନଟିଏ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଓଲଟା ହାତରେ ଗୋଟିଏ ହଳଦୀକୁ ଘଷି ସେହି ହାତର ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱାରା ଓ ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀକୁ ମଥାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହା ଉପରେ ବି ନିଜର ବିଚାରକୁ ଲଦନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ନିଜର ବ୍ୟାପାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ଓ ମତଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କଟୁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ କିଛି ଛୋଟମୋଟ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଓ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ପରି କିଛି ସମସ୍ୟା ଭୋଗିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ରହିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ଓ ଆୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପିତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ସହ ଉତ୍ତମ ଭୋଜନର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଶୁଭ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଶା ମୁତାବକ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ହେବେ। ଚୋରି ଦ୍ରବ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବର ହେବେ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ମନ ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ଭାତୃ ବିବାଦ ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତି ଉପୁଜିବ। କୁଟୁମ୍ବ ହେତୁକୁ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗବଣ୍ଟନ ହୋଇପାରେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଭୟ ଉପୁଜିବ। ଅଯଥା ଶତ୍ରୁ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ଅତି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ନିଜର କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା କାହାରିକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସମ୍ମାନହାନିର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଅଯଥାରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିବାଦରେ ଫସିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ମୌନ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଓ ବାକି କଥା ହେବା ସମୟରେ ବାକ୍ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ନଡ଼ିଆ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଲଗାନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ।